वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारिओ मन बिरतियां एकागर करिए धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी के चरणों दे विच। क्योंकि मन ने बड़ा खिलारा पाया होया है बिरतियां दा ख्यालां दा, लगदा नहीं सारी जिंदगी ये ख्याल इकट्ठे हो सकन बिना सतगुरु तो, बिना गुरु महाराज जी की कृपा तो। ये मन दुनिया दे विच ही उलझिया पिया है, इसनों अपना घर भुल गया है। मैं कित्थों आया हाँ कित्थे जाना है, ए दुनिया की है, ए संसार की है। दुनिया नाल ही मन ला लिया है, परमेश्वर जी भुल गए हन। जिस करके मन नूं रोग हन, तन नूं रोग हन, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। गुरु वल्लों अकाल पुरख जी वल्लों बंदा बेमुख होया पिया है। बेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग, जन्मां जन्मां दे विजोग मन नूं लग जांदे हन। राती दिने रोंदा रहिंदा है, उदास रहिंदा है। जे गुरु दा वचन मन लवे, धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र पावन गुरबाणी अखरां द्वारा, गुरमुखी अखरां द्वारा सतगुरां ने लिखी है। जपजी साहिब जी की पावन पवित्र गुरबाणी रोज पढ़ते हाँ नितनेम दे विच। अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग वखाण। अखरां द्वारा ही ज्ञान मिलता है, अखरां द्वारा गुरबाणी पढ़ी जाती है, अखरां द्वारा सोझी आउंदी है इस मन नूं। मन समझावन कारने कछुक पढ़िए ज्ञान, जिन्ना भी ज्ञान पढ़ीदा है इन्हां नेत्रां नाल अखां नाल, वो सारा अखरां द्वारा लिखिया होया है। दासरा जन्म साखी पढ़ रहा है भाई साहब जी भाई बाला जी वाली। भाई बाला जी नाल रहे हन पहले पातशाह साहिब सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी दे। चवर बरदार सन, चवर करया करते सन। धन गुरु अंगद देव महाराज जी ने पूछया भाई बाला सतगुरां ने किवें किवें दुनिया नूं तारिया, किवें किवें सतगुरां ने केड़े केड़े कौतुक कीते हन, सानू दसणे कर। भाई बाला जी ने जो जो देखिया सी वो सारे कौतुक धन गुरु अंगद देव महाराज जी नूं दसे अते पैड़ा मोखा सुल्तानपुर दे जिहड़े सन उन्हां ने उन्हां नूं कलम बंद कीता, जिहदा नाम है जन्म साखी भाई बाला जी वाली। कोई उदास दे हथ विच है। आपां पढ़ रहे सी, सतगुरां ने पट्टी लिखी। पहला सतगुरां जी दातार पातशाह जी नूं मुल्लां दे पास पढ़ने पाया, उत्थे सतगुरां ने सारे अखर पहले ही लिख दिते। शब्दां दा भी ज्ञान दिता मुल्लां नूं, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर घोष कुन करतार, हका कबीर करीम तो बेअ परवदगार। दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ, ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਚੱਲ ਆਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਪਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪੇਜ ਹੈ।
11 ਅਤੇ 12 ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਸੈ ਸੋਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਿਨ ਸਾਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਖਰ ਹਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਮਨ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਲੋੜ ਮਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਮਨ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਗ ਹਨ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਧਰ ਮਨ ਕਵੇਗਾ ਉਧਰ ਇਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। Our mind is organizer of the body. At the same time, whatever mind tells the body, body does the same as mind decided. ਜਿਵੇਂ mind decide ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਉਂਝ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਖਾਂ ਉਦਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੰਨ ਉਦਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਨ। ਮਨ ਹੀ ਭੁੱਲਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਮੁਖ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਮੁਖ ਭੁੱਲਾ, ਬਹੁਤੀ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੱਟੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਘੱਗਾ ਅੱਖਰ ਕੀ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਖਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਕਮ ਹਨ ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 432 ਅੰਗ ਹੈ, 432। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅੱਜ ਘੱਗੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਘੱਗੇ ਘਾਲ ਸੇਵਕ ਜੇ ਘਾਲੈ, ਘਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਹਨਤ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਸੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸੱਕਤ ਘਾਲ। ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਵੀ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਘਾਲ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਔਖਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਭ ਸੌਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਘੱਗਾ ਅੱਖਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਸੰਤਨ ਸੇਵਾ, ਕਿਤਹੀ ਕਾਜ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਇਆ। ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਾ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜੋ ਬੀਜਦੇ ਸਭ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਹਿ ਜਾਏ।
ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਸੰਤਨ ਸੇਵਾ। ਐ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਹੀ ਕਾਜ ਨਾ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਇਆ। ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੱਟੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵਾਲੀ, ਪੇਜ ਹੈ 11-12। ਕੱਗੇ ਕਾਲ ਸੇਵਕ ਜੇ ਘਾਲੈ, ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੇ। ਨਾਮ ਜਪੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜੋੜੇ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕੈ ਲਾਗ ਰਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਰਵੇ, ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ, ਜਪਦਾ ਰਵੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਪਦਾ ਰਵੇ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੋ ਭਾਈ, ਉਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਉਹ ਗਾਈ ਹੋਈ ਸਫਲ ਹੈ, ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਨਾਮ ਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਮੰਤਰ ਮਹਾਪੁਰਖਨ ਕਾ। ਘੱਗਾ ਅੱਖਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਘੱਗਾ ਅੱਖਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਘੱਗਾ ਘਾਲ ਸੇਵਕ ਜੇ ਘਾਲੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕੈ ਲਾਗ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਵੇ। ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਜੇ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੈ, ਬੁਰਾ ਤੇ ਭਲਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਜਾਣੇ। ਸੋਨਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕੋ ਜਾਣੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਆ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਆ ਭਲਾ ਹੈ। ਸਮਸਰ ਵੇਖੇ, ਇਕਵਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦੇਖੇ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ। ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ। ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੋ ਕਿਸਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਸਗਲੇ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਵਾਂ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਭਲਾ ਕਵਾਂ। ਮਾਲਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਤਾਂ ਜੋਤ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਬ ਜੋਤ ਤੇਰੀ ਪਸਰ ਰਹੀ। ਘੱਗਾ ਅੱਖਰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਇਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਐ ਮਨਾ ਕੱਢ ਦੇ। ਸਮ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜਾਣ, ਸਭ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਨ ਬੇਦ ਸਾਹਿਬ ਰਮਤ ਰਹਿ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬੁਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ, ਭਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਮਨਾ ਤੂੰ ਉਹ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ, ਘੱਗਾ ਅੱਖਰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਚੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅੰਗ ਹੈ 432। ਧੰਨ 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 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਖਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਗੱਗਾ ਘੱਗਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਪੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ।
ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਨ ਹਨ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਹਨ। ਚੱਚੇ ਚਾਰ ਵੇਦ ਜਿਨ ਸਾਜੇ, ਚਾਰੇ ਖਾਣੀ ਚਾਰ ਜੁਗਾ। ਚੱਚਾ ਅੱਖਰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚਾਰ ਵੇਦ ਵੀ ਸਾਜੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ ਵੇਦਾਂ ਮਹਿ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣ ਹੈ, ਨਾਹੀ ਫਿਰ ਹੈ ਜੋ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਬੇਤਾਲਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਤਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਜ਼ ਬੇਤਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਤਾਲੇ ਹਨ। ਚੱਚਾ ਅੱਖਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਯੁਗ ਦਾ ਵੇਦ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਦੁਆਪਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਹਨ, ਕਲ ਮਹਿ ਵੇਦ ਅਥਰ ਬਣ ਹੁਆ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਵੇਦ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਖੁਦਾਈ ਅੱਲ੍ਹੋ ਪਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਨਾਦ ਵੇਦ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਚੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਰ ਵੇਦ ਹਨ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਭ ਨਾਦ ਵੇਦ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਨਾਦ ਵੇਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਚੱਚੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜੋਤ ਤੱਕੋ, ਦੇਖੋ। ਚੱਚੇ ਚਾਰ ਵੇਦ ਜਿਨ ਸਾਜੇ, ਚਾਰੇ ਖਾਣੀ ਚਾਰ ਜੁਗਾ। ਜੁਗ ਵੀ ਚਾਰ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਸਤਿਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ, ਕਲ ਯੁਗ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਲਯੁਗ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੁਖਾਲਾ, ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਇੱਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਖਾਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਰ ਹਨ, ਅੰਡਜ ਆਂਡਿਆਂ ਤੋਂ, ਜੇਰਜ ਜੇਰ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਮਾਨਸ, ਸੇਤਜ ਮੈਲ ਤੋਂ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ ਹਨ। ਉਤ ਭੋਜ ਜਿੰਨੇ ਫਲ ਫਰੂਟ, ਜੰਗਲ ਪੱਤ ਪੱਤਰ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਭਾਜੀਆਂ, ਵਣਾਸਪਤੀ, ਇਹ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਚੱਚਾ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੱਚੇ ਚਾਰ ਵੇਦ ਜਿਨ ਸਾਜੇ, ਚਾਰੇ ਖਾਣੀ ਚਾਰ ਜੁਗਾ। ਚਾਰ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ, ਚਾਰ ਹੀ ਜੁਗ, ਚਾਰ ਹੀ ਵੇਦ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੋਗੀ ਖਾਣੀ ਭੋਗੀ। ਮਾਲਕ ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਰੂਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ। ਜੋਗੀ ਅੰਦਰ ਜੋਗੀ ਆ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੋਗੀ ਖਾਣੀ ਭੋਗੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਜੋਗੀ ਅੰਦਰ ਜੋਗੀਆ ਤੂੰ ਭੋਗੀ ਅੰਦਰ ਭੋਗੀਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸੁਰਗ ਮੱਛ ਪਿਆਲ ਜੀਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਪੜਿਆ ਪੰਡਤ ਆਪ ਥੀਆ,
जे किसी पासे विद्वान हो के दुनिया नू ज्ञान बख्शिश कर रहे हो मालिक, ओ भी तुसी आप हो वाहिगुरु जी। अगों छछे द्वारा उपदेश बख्शिश करते हैं। छछे छाया वरती सब अंतर, सारियां दे अंदर वाहिगुरु जी तुहाडी ही छाया वरत रही है। छछा अक्षर ज्ञान बख्शिश कर रहा है। पट्टी लिखी है धन गुरु वड्डे बाबा जी ने ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। जन्म साखी भाई बाला जी वाली अंग है 11 ਅਤੇ 12। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 432 ਅੰਗ ਤੇ 432 ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ, ਇੱਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤੇ ਛੱਛਾ ਅੱਖਰ ਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਛਾਇਆ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। छछे छाया वरती सब अंतर, तेरा किया भरम होआ। वाहिगुरु जी सारियां दे विच तुहाडी छाया वरत रही है, ताइयों जी हिल जुल रहे हन। छाया तुहाडी करके ये संसार सारा चौहां खाणियां वाला तुर फिर रहा है। जीव छावां मान रहे हैं, ठंड महसूस करते हैं, शांति महसूस करते हैं। ते भरम भी मालिक तुसां आप ही पैदा कर दिता है। भरम पै गया है दुनिया साडी है, पुत्र कलत्तर लक्ष्मी माया साडी है। जिन्हां विचों कोई सुख भी नहीं, इन ते कहो कम ने सुख पाया। किसे नहीं सुख पाया इन्हां विचों। टेम्परेरी है सब, भरम भुलावा है, भुलेखा है। दुनिया तक सतगुरां ने झूठी आखिया है, दुनिया सुपना है, जैसा सुपना रैन का तैसा एहो संसार। ये जीवन भी सुपने वर्गा है, जग जीवन ऐसा सुपने जैसा। समझाया भी है गुरबाणी विच, झूठी दुनिया लग ना आप वंजाइए, अपने आप नू एवें ना खाली इथों वंजाइए, तुर के चले जाइए, नाम जप लईए सतनाम श्री वाहिगुरु, भरमा भुलेखियां विच ना पईए। जेड़े जेड़े भरम भुलेखियां विच मन पै जांदे हन ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। पर मालिक समझाउंदे हन, छछा अखर समझाउंदा है ये भरम जिहड़ा है ये भी मालिक ने आप ही पैदा कर दिता है। गुरु दी बड़ी लोड़ है तां बंदा भरम विचों निकल सकता है, नहीं तां भरमां विच पिया होया बंदा रब नूं भुल जांदा है, अकाल पुरख जी नूं भुल जांदा है, परमेश्वर जी नूं भुल जांदा है। छछे छाया वरती सब अंतर, वाहिगुरु। आ भरम जिहड़ा वाहिगुरु जी छछे अखर द्वारा धन गुरु नानक देव जी फरमाउंदे हन, ये भरम भी तुहाडा ही पैदा कीता होया है, जिवें तुसीं दुनिया ते होर सब कुछ पैदा कीता होया है। ये भरम पैदा करके भरम उपाए, जिवें होर चीजां पैदा होंदियां हन, फल बूटे फसलां जीव जंत, इदां जिहड़े अंदर भरम हन ये भी तुसीं पैदा करदे हो। दुनिया नूं अपने वल्लों भुला छड्डदे हो। जदों गुरु मिलदे हन तां ओ भुलेखा ओ भरम दूर हुंदा है, तां मुड़ के मालिक तुहाडे नाल मिलदे हन। जिस करके आखिया है गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुरु दी बड़ी लोड़ है, गुर बिन कोई ना उतर पार। कोई भी इस भाव सागर तो गुरु बिना पार नहीं हो सकता। भरम उपाय भुलायन,
ਛੱਛੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਰਮ ਉਪਾਏ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ। ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਹੋਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਰਮ ਉਪਾਏ ਭੁਲਾਇਨ ਆਪੇ, ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ, ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਲਾਏ, ਤੇਰਾ ਖੇਲਾ ਪਾਰਾ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਬਿਨ ਕੋਏ ਨਾ ਉਤਰਸ ਪਾਰ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਮੈਲੇ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਮੈਲੀਆਂ, ਕੰਨ ਵੀ ਮੈਲੇ, ਪੈਰ ਵੀ ਮੈਲੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਲਾ। If your mind is filthy, everything is filthy. If your mind is pure, everything is pure. ਜੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਿਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ਬੁਰਾ, ਕਿਉਂ ਨਿਗੁਰਾ ਬਹੁਤ ਬਾਤਾਂ ਜਾਣੇ, ਨਿਗੁਰਾ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ 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 ਸਾਵਾਂ ਦਾ ਧਾਗਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸਾਂ ਤੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ। ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ, ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕੇ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਪਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ is in the soul and soul is in the God। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਆਤਮ ਮਹਿਰਾਮ। soul is in the God। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਮ ਮਹਿ ਆਤਮ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਆਤਮ ਮਹਿ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਮਹਿ ਆਤਮ। ਪਰ ਸਮਝ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਚੀਨਸ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਬਣੀਏ, ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੋ ਪਾਏ ਭੁਲਾਇਓਨ ਆਪੇ। ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਹੋਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ, ਤੈਨ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬ ਹੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ says, my order to all Sikhs,
योर गुरु इज गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी फॉर एवर आफ्टर मी। साडे तो बाद विच शब्द तुहाडा गुरु है, तुसी चेले हो, डिसाइपल हो। शब्द गुरु सुरत तो चेला, अपनी सुरत नू दुनिया वालों होड़ के मोड़ के शब्द दे नाल जोड़ के रखो। अगों जे गुरु कृपा करनगे, जज्जा अखर सतगुरां ने लिखिया है, जड़ी पट्टी लिखी है वो पढ़ांगे जे सतगुरु पढ़ाउणगे। दास दिलबाग सिंह पासों गुरबाणी विचार लीड्स यूके तो धन गुरु नानक साहब जी दी भाई बाला जी वाली जन्म साखी दे विचों ये जो पट्टी लिखी है वो आप जी नू कुछ अखर सुनाए हन। अजे बहुत अखर अगे हन, जज्जा है, झज्जा है, ञञा है, टैंका है। ये सारे अखर जिमें जिमें उपदेश बख्शिश करते हैं, जिन्हां जिन्हां दे भागां विच है वो जरूर सरवण करनगे, उन्हां दा भला भी हो जाएगा। क्योंकि एक अखर भी गुरबाणी दा जिहड़ा है ये भाव सागर तो पार कर दिंदा है। धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी साध संगत गुरु दा रूप है। दास नू दिलबाग सिंह नू गुरबाणी विचार लीड्स यूके तो कथा करदियां कई भुलां हो गईयां हन। जन्म साखी भाई बाला जी वाली पढ़दियां दास नू खिमा कर देना। ये शब्द धन गुरु ग्रंथ साहब जी दे विचों 432 अंग तो पढ़ लेना। ये शब्द ये पट्टी धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे विच भी लिखी हुई है। भुलां खिमा कर दिओ, नाम जपो सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।